जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين
العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ তুমি প্রিয় খোদার হাবিব তুমি সৃষ্টির সেরা তুমি প্রিয় খোদার হাবিব তুমি সৃষ্টির সেরা তোমার তরে সৃজন আসমান জমিন গ্রহ তারা তোমার তরে সৃজন আসমান জমিন গ্রহ তারা তুমি প্রিয় খোদার হাবিব তুমি সৃষ্টির সেরা তুমি প্রিয় খোদার হাবিব তুমি সৃষ্টির সেরা তোমার তরে সৃজন আসমান জমিন গ্রহ তারা তোমার তরে সৃজন আসমান জমিন গ্রহ তারা তোমার হাতের ইশারায় চাঁদ হয় দ্বিখণ্ডিত তোমার হাতের ইশারায় চাঁদ হয় দ্বিখণ্ডিত আকা তোমার হাতের ইশারায় চাঁদ হয় দ্বিখণ্ডিত তোমার শানে বৃক্ষ তরু লতা অবনত তোমার শানে বৃক্ষ তরু লতা অবনত তোমার আঙ্গুল হতে বহে পানির ফোয়ারা তোমার আঙ্গুল হতে বহে পানির ফোয়ারা তোমার তরে সৃজন আসমান জমিন তারা তোমার তরে সৃজন আসমান জমিন গ্রহ তারা তোমাকে না দেখলে জীবন হবে আমার বেকার তোমাকে না দেখলে আমার জীবন হবে বেকার তোমাকে না দেখলে আমার জীবন হবে বেকার দেখি
না চেহারা গো মোর নূরানী নবী দেখাও না চেহারা তোমার তরে আসমান জমিন গ্রহ তারা তোমার তরে সৃজন আসমান জমিন গ্রহ তারা এমন নূরের প্রদীপ তুমি জানে নাই কোন ধোঁয়া এমন নূরের প্রদীপ তুমি জানে নাই কোন ধোঁয়া এমন নূরের প্রদীপ তুমি জানে নাই কোন ধোঁয়া কাঁটাবিহীন ফুল তুমি জগতে যার ছোঁয়া কাঁটাবিহীন ফুল তুমি জগতে যার ছোঁয়া ছায়াবিহীন কায়া তুমি সব নবীদের সেরা ছায়াবিহীন কায়া তুমি সব নবীদের সেরা তোমার তরে মান জমিন গ্রহ তারা তুমি রাজি হলে আমার খোদা হবে রাজি তুমি রাজি হলে আমার খোদা হবে রাজি আকা তুমি রাজি হলে আমার খোদা হবে রাজি তোমার হাতে দিলেন খোদা দো জাহানের চাবি তোমার হাতে দিলেন খোদা দো জাহানের চাবি রাজি থেকো আমার উপর ও হে খোদার প্যারা রাজি থেকো আমার উপর ও হে খোদার প্যারা রাজি থেকো আমার উপর ও হে খোদার প্যারা তোমার তরে সৃজন আসমান জমিন গ্রহ তারা তোমার তরে সৃজন আসমান জমিন তারা পাপী অপরাধী আমি তোমার সাথে আত্মার পাপী অপরাধী আমি তোমার সাথে আত্মার কবর হাসর ফুল সিরাতে করিও তারে পার কবর হাসর ফুল সিরাতে করিও তারে পার ছেড়ে দিও নাওয়াকে আমি যে কুলহারা ছেড়ে দিও না আমাকে আমি দিশে হারা তোমার তরে সৃজন আসমান গ্রহ তারা তোমার তরে সৃজন আসমান জমিন গ্রহ তারা তুমি প্রিয় খোদার হাবিব তুমি সৃষ্টির সেরা তুমি প্রিয় খোদার হাবিব তুমি সৃষ্টির সেরা তোমার
জমিন গ্রহ তারা। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف দরুদ পাকের অগণিত অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। Lot of blessings reciting Durud Pak upon beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. One of the benefit of reciting Durud, যেমনটি at-Targhib wa at-Tarhib কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুজুরে আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন। কি ইরশাদ করেছেন? তিনি ইরশাদ করেছেন, মান সাল্লা আলাইয়া ফি ইয়াউমিন আলফা মাররাতিন লাম ইয়ামুত হাত্তা ইয়ারা মাকআদাহু মিনাল জান্নাহ। অর্থাৎ যে আমার প্রতি একদিনে 1000 বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না জান্নাতে নিজের স্থান দেখে না নেয়। সুবহানাল্লাহ। 1000 বার, 1000 টাইমস ডেইলি। এখন আমাদের হাতে কি সেই সময় আছে? এটা প্রশ্ন করি নিজেকে, আমাদের হাতে কি সেই সময় আছে? যদি বিবেক সায় দেয়, হৃদয় যদি বলে হ্যাঁ আছে, দেন প্রিপেয়ার ইউরসেলফ, নিজেকে প্রস্তুত করুন। অনেক সময় বলি না আমরা যে কালকে থেকে, আমি বলবো না আজকে থেকে। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে আজকে থেকে, আমি বলবো না এখন থেকে। জাস্ট ফ্রম নাও, রাইট নাও, এখন থেকে পড়া শুরু করে দিই দুরুদে পাক। আপনি বসে আছেন, দুরুদ পড়ুন। গাড়িতে যেতে যেতে আমরা বসে থাকি না অনেকক্ষণ, জ্যামের মধ্যে আমরা বোরিং ফিল করি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, যে ব্যক্তির হাতে এখন তো ডিজিটাল কাউন্টার আছে, কাউন্ট করার মেশিন আছে, যার হাতে আছে তাসবিহ, যার হাতে আছে, সে কখনো বোরিং ফিল করে না। কোথাও সে দুরুদে পাক পাঠ করতে থাকে। এই জবানকে সিক্ত করে নিন, সবসময় ভিজিয়ে রাখুন দরুদে পাক পাঠের মাধ্যমে। চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, শয়নে স্বপনে জাগরণে দরুদে পাক পাঠ করতে থাকুন। কিতাবের মধ্যে এই যে ফজিলত আমরা শুনলাম, যে আমার প্রতি প্রতিদিন 1000 বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না, মারা যাবে না, যতক্ষণ না জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নেয়। তো আমরা যদি চাই যে জান্নাতে আল্লাহ তাআলা যে আমাদের জন্য স্থান নির্ধারিত করে রেখেছেন, সেই স্থান আমরা দেখে নিই, তাহলে আমাদেরকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কসরতের সাথে নিয়মিতভাবে অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করতে হবে। রাজি আছি সবাই? নিয়ত তো করি, নিয়ত করে নি, জাস্ট মেক ইউর ইন্টেনশন reciting durud upon beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. নিয়তের অনেক ফজিলত রয়েছে।
আপনি পেরেশানগ্রস্ত, দরুদ পড়ুন। আপনি অসুস্থ, দরুদ পড়ুন। আপনি ঋণগ্রস্ত, দরুদ পড়ুন। আপনি মামলা মোকদ্দমায় জর্জরিত, দরুদ পড়ুন। সন্তান হচ্ছে না, দরুদ পড়ুন। সন্তান অবাধ্য, দরুদ পড়ুন। অর্থাৎ যে কোনো পেরেশানিতে আপনি আছেন, আপনি দরুদ পড়ুন একাগ্রতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে। বুজুর্গানে দিন বলেন, কবি কতই না সুন্দর বলেছেন, হর দর্দ কি দওয়া হ্যায় সাল্লে আলা মুহাম্মদ। অর্থাৎ প্রতিটি রোগের শিফা হচ্ছে, আরোগ্য হচ্ছে সাল্লে আলা মুহাম্মদ। দরুদে পাক পাঠ করতে থাকুন। আর এই দরুদে পাক পাঠের মাধ্যমে কি হবে? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সাথে আপনার সম্পর্ক, যে রুহানি সম্পর্ক রয়েছে, স্পিরিচুয়াল যে রিলেশনশিপ রয়েছে, এটা আরো বেশি কম্প্যাক্ট হবে, আরো বেশি দৃঢ় হবে, মজবুত হবে। আল্লাহর নবী তো আছেনই আমাদের গুনাহগার বান্দাদের জন্য, শাফাআত করবেন, কিন্তু বান্দারও তো কিছু দাবি চাই না, কিছু প্রমাণাদি চাই, কিছু সার্টিফিকেট চাই যে আমি নবীকে ভালোবাসি। আলহামদুলিল্লাহ, কেউ যদি বলে উই অল উইল কনফেস দ্যাট উই লাভ আওয়ার বিলাভেড প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের নবীকে আমরা ভালোবাসি, সবাই আমরা স্বীকার করব। কিন্তু কেউ যদি দলিলাদি চায়, প্রমাণ চায়, তুমি যে নবীকে ভালোবাসো তার প্রমাণ কি, দলিল দাও। তখন কি দলিল দেব? এখন পর্যন্ত চেহারায় সুন্নত অনুযায়ী দাড়ি সাজাতে পারিনি, এখন পর্যন্ত মাথায় ইমামা শরীফ সাজাতে পারিনি, এখন পর্যন্ত সুন্নতি লেবাস আমার শরীরে চড়েনি, এখন পর্যন্ত আমি সুন্নতের অনুসারী হতে পারিনি, এখন পর্যন্ত আমি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কসরতের সাথে দরুদে পাক পাঠ করনেওয়ালা আমি হতে পারিনি। তো আমি কিসের দলিল দেব? আমি কিসের প্রমাণাদি দেব? আমি তো সেখানে ব্যর্থ হয়ে যাব, আমি ফেইল হয়ে যাব। একটু চিন্তা করি, দাবি তো আমরা সবাই করি যে আমি আশিকে রসুল, আমি আশিকে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রমাণ আছে? কোনো প্রমাণ নেই। যাদের কাছে আছে আলহামদুলিল্লাহ আছে, কিন্তু যাদের কাছে নেই নিজেকে প্রশ্ন করি, জাস্ট আস্ক ইউর কনসাইন্স, আস্ক ইউর সেলফ। নিজেকে প্রশ্ন করি যে আমি কি সেই উপযুক্ত হতে পেরেছি? আমি কি নিজেকে সেই যোগ্য করে গড়ে তুলতে পেরেছি? যদি না, তো আর কবে, আর কবে? সময় তো গড়িয়ে চলে যাচ্ছে, পানির মতো, বরফের মতো আমাদের জীবনটা গলে যাচ্ছে, মোমবাতির মতো আমাদের জীবনটা গলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন মালাকুল মউত আসবে, রূহ কবজ করে নিয়ে চলে যাবে, চলে যেতে হবে। উই আর বাউন্ড, আমাদের কিছু করার নেই, কিচ্ছু করার থাকবে না। মালাকুল মউতকে আমরা বলতে পারবো না, ভাই একটু দাঁড়াও, অথবা হে ফেরেশতা, আল্লাহর ফেরেশতা, মাসুম ফেরেশতা, মালাকুল মউত আমাকে একটু সময় দাও, দেবে না। তো কাজেই আমাদের উচিত সময় থাকতে দুনিয়াতে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে যে মৃত্যুর প্রস্তুতি দুনিয়াতেই নিয়ে নেয়। মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই সৌভাগ্য নসিব করুন। কিতাবের মধ্যে এসেছে, নিয়াতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালি, মুমিনের নিয়ত হচ্ছে তার আমলের চেয়ে উত্তম। ইন্টেনশন অফ মুসলিম ইজ বেটার দেন হিজ অ্যাকশনস। সো লেটস মেক সাম গুড ইন্টেনশনস বিফোর হিয়ারিং, বিফোর লিসেনিং সুন্নাহ ইন্সপায়ার্ড স্পিচ। সুন্নাতে ভরা বায়ান শ্রবণের পূর্বে আসুন না কিছু ভালো ভালো নিয়ত করি ইনশাল্লাহ। সর্বোপরি এই নিয়ত যেন আমরা করি যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে আমরা বায়ান শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আজকে আমরা এমন এক মহান ওয়ালিয়ে কামিল, যাকে 14শত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন ওলামায়ে কেরাম, যাকে যুগ এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন, সেই আলা হজরত ইমাম আহমদ রাজা খাঁ ফাজিলে বেরেলভী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির তাঁর
কিছু চিরাচরিত মহান জীবনী থেকে কিছু নেক অভ্যাস, বরকতময় কিছু অভ্যাস আমরা শ্রবণ করব। আর সেই বরকতময় অভ্যাসের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নেকির দাওয়াত। তার মহান চরিত্রে নেকির দাওয়াত এটা এমন এক সৎ এবং মহৎ অভ্যাস ছিল যে তিনি মানুষকে নেকির দাওয়াত দিতেন। আমরাও দিয়ে থাকি, যারা মুবাল্লিগ রয়েছি, যারা আলিমে দিন রয়েছি, আমরা মাদানী রয়েছি দাওয়াতে ইসলামীর, বা তালিবে ইলম রয়েছি আমরা, যারা আমরা নেকির দাওয়াত মানুষকে দিয়ে থাকি। সৎ কাজে আহ্বান, অসৎ কাজে বাধা দান, নিষেধ করি। এই যে সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান, অসৎ কাজে বাধা দান, এটা এমন এক মহান কাজ, এমন এক মহান কাজ, যেই কাজ করলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এর প্রতিদান স্বরূপ বান্দার জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস রেখেছেন। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে ঊর্ধ্বে যেই জান্নাত হচ্ছে সেটা হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদৌস। সেই জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করা ভাগ্যে জুটবে যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়, সৎকর্ম করে এবং মানুষকে সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করে, আর অসৎ কাজে মানুষকে নিষেধ করে। কেউ গান বাজনা শুনছে, আপনি তাকে ভালোবাসা দিয়ে বুঝিয়ে বললেন, ভাই গান বাজনা শোনা হারাম, গান বাজনা শুনবেন না। কেউ অশ্লীল দৃশ্য দেখছে, আপনি তাকে ভালোবাসা দিয়ে হিকমতের সাথে আপনি তাকে নিষেধ করলেন, ভাই অশ্লীল দৃশ্য দেখা হারাম, আপনি এই দৃশ্য, অশ্লীল দৃশ্য দেখবেন না। অর্থাৎ মানুষকে অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে আনা, সৎ কাজের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। তো আলা হজরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তেমনটি করতেন, নেকির দাওয়াত দিতেন। কখনো তিনি মুখের কথা দিয়ে নেকির দাওয়াত দিতেন, তো কখনো তিনি চোখের ইশারা দিয়ে, সুবহানাল্লাহ, কখনো তিনি হিকমতের সাথে, তো কখনো তিনি মুখের কথা দিয়ে মানুষকে নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন যে মানুষ মনে কষ্টও পেত না, আর মানুষ কি হতো, সৎকর্মের প্রতি ধাবিত হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহ, আলা হজরতের মহান চরিত্র এমন ছিল। কিন্তু আমরা কি করি, মানুষকে সৎকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে তাকে ভেঙে ফেলি। কথায় আছে, কি আছে, কথায় আছে যে মানুষকে উপদেশ দিন, মানুষকে উপদেশ দিন, পরামর্শ দিন, কিন্তু তাকে লাঞ্ছিত করবেন না, অপমানিত করবেন না। কেননা উদ্দেশ্য হচ্ছে দরজা নক করা নাকি ভেঙে ফেলা। উদ্দেশ্য কি? দরজা নক করা নাকি ভেঙে ফেলা? দরজা নক করতে করতে ভেঙে ফেলা না, দরজা ভেঙে ফেলা উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য হচ্ছে দরজা নক করা, অর্থাৎ ভিতরে যারা আছে তাদেরকে আহ্বান জানানো। তো নেকির দাওয়াতের উদ্দেশ্যে আপনি মানুষকে পরামর্শ দেবেন, আপনি সদুপদেশ আপনি দেবেন, আপনি দিন, কোনো মানা নেই, কিন্তু তাকে অপমানিত করবেন না, লাঞ্ছিত করবেন না। অপদস্থ যদি করেন, লাঞ্ছিত যদি করেন, বিশ্বাস করুন হিতে বিপরীত হবে। সে আপনার প্রতি আসবে তো দূরের কথা, আপনার থেকে 10 হাত দূরে সরে যাবে, যে না এই লোক ভালো না, এ মানুষকে অপমান করে, মানুষকে লাঞ্ছিত করে, অর্থাৎ ভালো করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। তাই নেকির দাওয়াত দিতে হবে হিকমতের সাথে, ভালোবাসা দিয়ে, যেমনটি আলা হজরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি দিয়েছেন। এবং তিনি শুধু যৌবনেই নয়, কৈশোরেই নয় এবং বার্ধক্যেই নয়, বরং তিনি শৈশব থেকে নেকির দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। সুবহানাল্লাহ। চলুন তার নেকির দাওয়াত দেওয়ার ধরন কেমন ছিল সে সম্পর্কে আমরা শুনব। সৈয়দি আলা হজরত ইমামে আহলে সুন্নত ইমাম আহমদ রাজা খান ফাজিলে বেরেলভি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এর মোহাম্মদ শাহ খান নামে একজন প্রতিবেশী ছিলেন। আলা হজরতের একজন প্রতিবেশী ছিলেন যার নাম ছিল মোহাম্মদ শাহ খান, যার নাম ছিল মোহাম্মদ শাহ খান।
লোকেরা তাকে হাজি মন্তাহান খান নামে ডাকত। মন্তাহান খান বলে লোকেরা তাকে ডাকত। তিনি ছিলেন জমিদার আর বয়সে আলা হজরতের চেয়ে বড় ছিলেন। লোকটি ছিলেন জমিদার, প্রচুর প্রতিপত্তি, সম্পদের অধিকারী ছিলেন। জমিদাররা কেমন হয়ে থাকে আমরা বুঝতেই পারি। তো সেই জমিদার হওয়ার পাশাপাশি তিনি কেমন ছিলেন? আলা হজরতের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। স্বভাবতই মানুষ যদি জমিদার হয়, ধনী হয়, বয়সে বড় হয়, তখন কিছু কিছু লোকের মাঝে বড়াই, গাম্ভীর্য, অহংকার, আত্মগৌরব সৃষ্টি হয় মানুষের মাঝে। আমি বড়, আমার সম্পদ আছে। আপনি দেখবেন সমাজে অনেক লোক এমনও আছে যার 4টা সন্তানই ছেলে, যার 5টা সন্তানই ছেলে, সে কিন্তু গর্ব, বুকটাকে উঁচু করে রাস্তায় কিন্তু চলে। কেন? আমার ছেলে আছে। আছে কি নাই? আছে। অহংকার করে, আমি ছেলের বাবা। অনেকে দেখবেন যার সমাজে ছেলে নেই, শুধু মেয়ে, 2টো হোক বা 3টে হোক, তাকে কিন্তু মানুষ একটু তাচ্ছিল্য করে কথা বলে। আহা, আপনার বংশের প্রদীপ নেই, বংশের চেরাগ নেই, আপনার বংশের বাতি জ্বালাবে কে? নাউজুবিল্লাহ। এতে করে সেই মেয়ে সন্তানের বাবা মনে কষ্ট পাবে কি পাবে না? বলুন না, পাবে। এটা তাকে হেয় করা হলো, তাকে ছোট করা হলো, তাকে লাঞ্ছিত করা হলো। আচ্ছা, সেই লোকটা কষ্ট করে নিজের একটু বাড়ি তুলছে, কষ্ট করে একটু ঘর বানাচ্ছে, সেক্ষেত্রেও উপদেশ, ভাই আপনি পাকা বিল্ডিং বানাবেন না, আপনি ছোটোখাটো টিনের ঘর দিয়ে বানান না ঘর, কারণ আপনার তো কোনো উত্তরাধিকার নেই। আপনার মেয়ে আছে, মেয়ে তো পরের বাড়িতে চলে যাবে, বিয়ে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, দেখুন সেখানেও মানুষ মানে পরামর্শ দিতে চলে আসে, উপদেশ দিতে চলে আসে। আর সেই উপদেশ কেমন? খোঁচা মারা, খোঁচা মারা, আঘাত করা, যে আপনার তো বংশের প্রদীপ জ্বালানোর মতো কোনো ছেলে নেই। আহা, তো এমন মানুষকে তখন কেউ একজন জবাব দিল যে ভাই, কত তো সন্তান দেখছি সমাজে, ছেলে সন্তান থাকা সত্ত্বেও বাবা বুড়ো বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে যায়, মা বুড়ো বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে যায়, মাকে গোলামি করে চাকরানির মতো ছেলের ঘরে খাটতে হয়, বউ থাকে রাজপালঙ্কে আর শাশুড়ি খেটে মরে, চোখে দেখা যাচ্ছে। তো এমন সন্তান থাকার চেয়ে উপযুক্ত জবাব তাৎক্ষণিকভাবে, মুখ বন্ধ। যে ব্যক্তি সেই বলেছিল তার মুখ কি হলো? বন্ধ হয়ে গেল। যে কথা তো ঠিক, যে সন্তান থাকা সত্ত্বেও মা চাকরানির মতো বুড়ো বয়সে খাটছে ছেলে এবং বউয়ের ঘরে, আর বৌমা কি করছে? খাটের উপর আরাম করে, শাশুড়িকে ফরমাইশ করে, মা এটা করেন, মা হেটা করেন, ওই কামও রইছে, এই কামও রইছে, এটা করেন না কা। অর্থাৎ শাশুড়িকে হুকুম দিচ্ছে। আহ, কেমন সন্তান! এমন সন্তান থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। ছেলে যদি হয় উত্তম, আলহামদুলিল্লাহ, সওয়াবে জারিয়া। এমন সন্তান মা বাপের মৃত্যুর পর যে মা বাবার জন্য হাত তুলে দোয়া পর্যন্ত করে না, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, যে সন্তান করে না, এমন সন্তান থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। ছেলে সন্তান তো কাজেই অহংকার করে মানুষ। আসুন সেই ঘটনায় ফিরে আসি। সামাজিক কর্মকাণ্ডে এমনটাই দেখা যায় যে মানুষ পদে বড় হলে, ধন সম্পদে বড় হলে, বয়সে বড় হলে, সহায় সম্পত্তিতে বড় হলে মানুষের মাঝে অহংকার চলে আসে। তো কাজেই প্রতিবেশীর সামনে নিজের ঠাট পাট দেখানোর জন্য চেষ্টা একটু বেশিই করে। কিন্তু আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সেই জমিদার ও বয়স্ক প্রতিবেশী হাজী মোহাম্মদ শাহ ছিলেন ব্যতিক্রম। সুবহানাল্লাহ। কেমন ব্যতিক্রম? সৈয়দ কানাআত আলী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, সৈয়দ কানাআত আলী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আলা হযরতের যুগের একজন আল্লাহর ওয়ালি,
বুজুর্গ, তিনি বলেন যে একদিন দেখলাম হাজী মোহাম্মদ শাহ, সেই জমিদার, বয়সে যিনি বড় ছিলেন, বড় হওয়া সত্ত্বেও আলা হজরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির আস্তানা আঙিনা ঝাড়ু দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। কে? সেই প্রতিবেশী জমিদার যিনি বয়সে বড়, তিনি আলা হজরতের আঙিনা ঝাড়ু দিচ্ছেন। সৈয়দি কানাত আলী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাই এটা দেখে তার পছন্দ হলো না, তার ভালো লাগলো না। তখন তিনি কি করলেন? দ্রুত সামনে এসে তার হাত থেকে ঝাড়ু নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাজী সাহেব ঝাড়ু ফেরত দিলেন না। বললেন, বাবা, এ আমার জন্য গর্বের বিষয়, এ আমার জন্য গর্বের বিষয় যে আমি আমার পীর সাহেবের আস্তানা ঝাড়ু দিচ্ছি। বয়সে বড়, জমিদার, প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও নিজের বয়সে ছোট পীর সাহেবের আঙিনা তিনি ঝাড়ু দিচ্ছেন। সৈয়দি কানাত আলী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাই অবাক হলেন। হি ওয়াজ সারপ্রাইজড টু সি দ্য কন্ডিশন অফ দ্যাট পারসন। ওই লোকের এই অবস্থা দেখে খুবই বিস্মিত হলেন, খুবই বিস্মিত হলেন। তিনি তখনও জানতেন না যে হাজী মোহাম্মদ শাহ সাহেব আলা হজরতের মুরিদ, তিনি জানতেন না। তার অবাক হওয়া দেখে হাজী সাহেব বললেন, আমি বয়সে আলা হজরতের বড়, আমি তার শৈশবও দেখেছি, তার কৈশোরও দেখেছি, যৌবনও দেখেছি, আর এখন বার্ধক্যও দেখছি। আমি তাকে প্রতিটি কালে, প্রতিটি যুগে একই রকম পেয়েছি। সুবহানাল্লাহ। আলা হজরতকে একই রকম পেয়েছেন। তখন গিয়ে তার হাতে আমি হাত রেখেছি, বায়াত গ্রহণ করেছি। বৃদ্ধ হলে তো সবাই বুজুর্গ হয়ে যায়। আলা হজরতকে শৈশব থেকেই দেখছি তিনি খুব প্রসিদ্ধ ও অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। কে? আমার আলা হজরত। সুবহানাল্লাহ। কাজেই আলা হজরত, সৈয়দি আলা হজরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাই কেমন মুবাল্লিগ ছিলেন শুনুন। আমরাও নেকির দাওয়াত দিই, আলা হজরতও নেকির দাওয়াত দিতেন। সুতরাং দেখুন কিছু ব্যবধান আছে কিনা, কিছু পার্থক্য আছে কিনা। সৈয়দি আলা হজরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির পবিত্র জীবনের দিকে যদি আমরা তাকাই, দৃষ্টিপাত করি, তাহলে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয়, আর তা হলো এই, তার মধ্যে নেকির দাওয়াত দেয়া, মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা, উম্মতের সংশোধনের স্পৃহা কণায় কণায় পরিপূর্ণ ছিল। তার শৈশবের একটি ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। একবার ওস্তাদ সাহেব মাদ্রাসায় শিশুদের সবক দিচ্ছিলেন, পড়াচ্ছিলেন, পাঠদান করছিলেন। সৈয়দি আলা হজরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইও ওই শিশুদের মাঝে শিক্ষার্থী হিসাবে আসীন ছিলেন, শিক্ষার্থী হিসাবে আসীন ছিলেন। ইতিমধ্যে এক শিশু ক্লাসে প্রবেশ করলো। সে ওস্তাদ সাহেবকে সালাম দিল। ওস্তাদ সাহেবের মুখ থেকে নির্গত হলো, বাবা বেঁচে থাকো। ওস্তাদ সাহেব কি বললেন? সালামের উত্তর প্রদান না করে বললেন, বাবা বেঁচে থাকো। আমরা অনেক সময় কিন্তু দেখি গ্রাম দেশে অনেক ময়মুরব্বী সালাম দিলে, যখন কেউ সালাম দেয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু, তখন ময়মুরব্বী কি করে? মাথায় হাত রেখে বলে, বাবা বেঁচে থাকো। এ কথা শুনে আলা হজরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই ওস্তাদ মোহতারাম কে বিনয় সহকারে বললেন, শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ, সালামের উত্তর তো ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলা উচিত। সালামের উত্তর কি বলা উচিত? ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। ওস্তাদ সাহেব ছিলেন খুবই নেককার, খুবই পরহেজগার। তিনি শিশু মুবাল্লিগ অর্থাৎ সৈয়দি আলা হজরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইয়ের মুখ থেকে সংশোধনমূলক এমন কথা শুনে খুবই খুশি হলেন, খুবই সন্তুষ্ট হলেন। খুশি হয়ে নিজের প্রিয় ছাত্রকে অনেক দোয়া দিলেন।
আলা হযরতকে কি করলেন? দোয়া দিলেন। কিন্তু আমাদের কেউ যদি ভুল ধরে, আমরা কি করি? আমাদের যে বৈশিষ্ট্য, আমাদের যে স্বভাব, জ্ঞান দিতে আসছে, যাও মিয়া নিজের কাজ করো, বলি কি না? বলি। অথবা তাকে হেয় করার জন্য, খাটো করার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার বয়স কত? প্রথম হিট, ফার্স্ট হিট, তোমার বয়স কত, কি করো? এটা কোনো প্রশ্ন? বরং ভাবতে হবে যে আমাকে সংশোধন করছে, সে হোক না বয়সে ছোট, যে আমাকে সংশোধন করছে সে হোক না যেমনই হোক, সে গরিব হোক, নিঃস্ব হোক, চাষা ভোসা হোক, কিন্তু সে আমার সংশোধন করছে। যদি আমার মাঝে সে ভুলটা থেকেই থাকে, মেনে নিতে সমস্যা কোথায়? সুতরাং যারা নেককার ব্যক্তি, যাদের মনে কোনো অহংকার থাকে না, গৌরব থাকে না, তারা তাৎক্ষণিকভাবে নিজের সংশোধন করে নেন। উপরন্তু ওই ব্যক্তিকে দোয়া দেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। জাযাকাল্লাহু খাইরা ওয়া আহসানুল জাযা। দোয়া দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমাদের স্বভাব কি? আমরা মেনে নিতে পারি না নিজের ভুল। কেউ একজনে এলো আর হঠাৎ করে আমার ভুল ধরবে, হাউ ইজ ইট পসিবল? হাউ ডেয়ার ইউ? তোমার সাহস কত, তুমি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছ? মনে রাখবেন, এটা হচ্ছে অহংকার, এটা হচ্ছে আত্মগৌরব। আমাদের মাঝে এমনটি থাকা উচিত নয়। যখনই ভুল হয় মেনে নিন, আর এই মেনে নেয়ার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। মেনে নেয়ার মাঝে কি রয়েছে? কল্যাণ রয়েছে। সুবহানাল্লাহ, কোরবান যান। দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, দ্য ফাউন্ডার অফ দাওয়াতে ইসলামী, হযরত আল্লামা মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বারকাতুহুল আলিয়া। সুবহানাল্লাহ, কোরবান যান। কারা কারা চিনি আমরা আমির আহলে সুন্নাতকে? সবাই চিনি? আচ্ছা, দুই একজন হয়তো চিনতে পারছেন না। যার নাম আমি বললাম, ইনি হচ্ছেন দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা। আজকে যেই গ্রাউন্ডে, যে প্ল্যাটফর্মে আপনারা বসে আছেন, এই মাদানী বাগান সাজিয়ে দিয়েছেন সেই মহান ব্যক্তি আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বারকাতুহুল আলিয়া, যিনি একটি নয়, দুটি নয়, হাজারটি কি তৈরি করেছেন? জামিয়া তৈরি করেছেন, হাজার হাজার মাদ্রাসা তৈরি করেছেন, হাজার হাজার মসজিদ তৈরি করেছেন, করছেন না, বরং বর্তমানেও তিনি করে যাচ্ছেন। এমন কোনো দিন নেই পুরো বিশ্বে যেখানে প্রতিদিন দুটো করে মসজিদ উদ্বোধন হয় না দাওয়াতে ইসলামীতে। সুবহানাল্লাহ, প্রতিদিন দুটো করে মসজিদ উদ্বোধন হয়, চালু হয়। আলহামদুলিল্লাহ। সেই মসজিদের সংখ্যা, নির্দিষ্ট সংখ্যা আমার জানা নেই, তবে এতটুকু জানি যে প্রতিদিন দুটি করে মসজিদ দাওয়াতে ইসলামী উদ্বোধন করে থাকে বিশ্বের যে কোনো রাষ্ট্রে, আনাচে কানাচে। আলহামদুলিল্লাহ, এটা গড়ে একটা সংখ্যা বলা হয়েছে, গড়ে। আলহামদুলিল্লাহ, কত নেকি আমির আহলে সুন্নাত অর্জন করছেন। সেই আমির আহলে সুন্নাত এত বড় মহান ওয়ালিয়ে কামিল, যার চারদিকে মুফতিয়ানে কেরাম, ওলামায়ে কেরাম, মাদানী যারা, তারা আসীন থাকেন, আর তিনি বয়ান করেন, প্রশ্নের জবাব দেন। যার লক্ষ কোটি মুরিদ বিশ্বের মাঝে, তবু তার মাঝে কখনো বিন্দু মাত্র অহংকার আমি দেখিনি। নট অনলি মি, কোনো লোক এই পর্যন্ত বলেনি যে আমি আমির আহলে সুন্নাতের মাঝে কোনো গর্ব দেখেছি, কোনো অহংকার দেখেছি, কোনো আমিত্ব দেখেছি। আমরা একটা মসজিদ নির্মাণ করলে ঢোল পিটিয়ে বেড়াই, এই মসজিদ কে নির্মাণ করছে জানেন? আমি করেছি। এই যে বড় গরুটা দেখতেছেন, এটা কোরবানি করা হবে, এটা আমার গরু, আমি এনেছি। এই মাদ্রাসা আজকে দেখতেছেন, এই মাদ্রাসা আমার হাতে তৈরি। গর্ব করে বলি, অহংকার করে বলি, কিন্তু আমির আহলে সুন্নাত আলহামদুলিল্লাহ এমন ব্যক্তি, এমন মহান ওলি, ওয়ালিয়ে কামিল, এত দিনের খেদমত করা সত্ত্বেও যার লাখো কোটি মুরিদ, তিনি কি বলেন জানেন? যে কখনো আমার দ্বারাও যদি ভুল হয়, আপনারা তাৎক্ষণিকভাবে আমার সংশোধন করবেন, তাৎক্ষণিকভাবে আমার সংশোধন করবেন, আমার ইসলাহ করবেন।
আমাকে কোনো রকম পাশ কাটাতে আপনারা দেখবেন না, ডানে বামে কখনো আপনারা পাশ কাটাতে দেখবেন না। অনেক মানুষ আছে না পাশ কাটায়, ও আচ্ছা ভুল হয়ে গেছে, আচ্ছা আমি তো এইভাবে বলিনি, এইভাবে বলেছি, আমি অ্যাকচুয়ালি এইটা বুঝাতে চাইনি, এইটা বুঝাতে চেয়েছি, আমি বলতে গেছি এক হয়ে গেছে আরেক, এরকম নানান ধরনের অজুহাত মানুষ তুলে ধরে। কিন্তু আমির আহলে সুন্নাত বলেন যে না, আমাকে কখনো ডানে কখনো বামে কোনো রকমের পাশ কাটাতে আপনারা দেখবেন না, আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে সেটাকে রুজু করা হিসেবে আপনারা পাবেন। আমি রুজু করে নেব, আমি গ্রহণ করে নেব আমার ভুল, আমি সংশোধন করে নেব। কেমন তার দেখুন বিনয়, নম্রতা, আলহামদুলিল্লাহ, কেমন বিনয়, কেমন নম্রতা, সুবহানাল্লাহ। তার মাঝে এই বিনয় এবং নম্রতার কারণেই, তার ভালোবাসার কারণেই, তার একাগ্রতার কারণে, তার নিষ্ঠার কারণে আলহামদুলিল্লাহ এই যে 2রা সেপ্টেম্বর দাওয়াতে ইসলামীর 42তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অতিবাহিত হয়ে গেছে। আজকে 42 বছর অতিক্রম করেছে দাওয়াতে ইসলামী। একমাত্র এই মহান ওয়ালিয়ে কামিল নেককার এই মহান পুরুষের বদৌলতে আজকে দাওয়াতে ইসলামী ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বে। সারা বিশ্বে মুসলমানকে নেকির দাওয়াত দিচ্ছে এবং যারা অমুসলিম তাদেরকে কলেমার দাওয়াত দিচ্ছে, ইমানের দাওয়াত দিচ্ছে দাওয়াতে ইসলামী, মুবাল্লিগে দাওয়াতে ইসলামী। আলহামদুলিল্লাহ, যখন থেকে দাওয়াতে ইসলামের কাজ শুরু হয়েছে, ইউ বিলিভ ইট অর নট, ইউ সাপোর্ট ইট অর নট, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, আপনারা মানুন বা না মানুন, দাওয়াতে ইসলামী একদিনের জন্য, এক মুহূর্তের জন্য কখনো দাওয়াতে ইসলামের কাজ কখনো থেমে থাকেনি, কখনো পিছু পা হয়নি, বরং সামনে এগিয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, এটা বুজুর্গানে কেরামের ফয়েজ, আম্বিয়া কেরামের সুদৃষ্টি এবং আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃপার দৃষ্টি, আল্লাহ তাআলার রহমত, যে দাওয়াতে ইসলামী এক মুহূর্তের জন্য, নট এ সিঙ্গেল মোমেন্ট, এক মুহূর্তের জন্য দাওয়াতে ইসলামী কখনো পিছিয়ে যায়নি, বরং সামনে এগিয়ে চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ, এবং কিয়ামতের ভোর পর্যন্ত, সকাল পর্যন্ত এই দাওয়াত ইসলামীর কাজ এগিয়ে যাবে, দিনের কাজ এগিয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, কেননা দাওয়াতে ইসলামী হিকমতে আমালি, কৌশল অবলম্বন করে হিকমতের সাথে মানুষকে দিনের দাওয়াত দিচ্ছে। আপনি যদি একজন শিক্ষিত মানুষকে দিনের দাওয়াত দেন আর একজন অল্প শিক্ষিত মানুষকে দেন, দুইজনের কাছে কি দিনের দাওয়াত পৌঁছানোর ধরন কি একই হবে? না। একজন ডক্টরের কাছে তার ভাষায় কথা বলতে হবে, তার মতো করে। একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যখন আপনি যাবেন, তার ভাষায়, সে যেই ভাষা বোঝে সেই ভাষায় তাকে দিনের দাওয়াত দিতে হবে, অর্থাৎ সে যেভাবে বোঝে। এজন্য এই স্থান কাল পাত্র ভেদে কথা বলতে হবে। খুবই চমৎকার একটি ঘটনা দিয়ে শেষ করব, আর তা হচ্ছে এই যে আমরা এক বুজুর্গানে দিনের ঘটনা পড়েছি কিতাবের মধ্যে, যে তিনি স্বপ্নে একবার আদিষ্ট হলেন যে তাতার সম্প্রদায়ের কাছে নেকির দাওয়াত দিতে হবে, তাতার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে নেকির দাওয়াত দিতে হবে, তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে হবে। সেই বুজুর্গ রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কি করলেন? তিনি রওনা হলেন তাতার সম্প্রদায়ের দিকে। আর সেই তাতার সম্প্রদায়ের কারা ছিল প্রতিষ্ঠাতা? হালাকু খানের নাম শুনেছি না আমরা, হালাকু খান। সেই হালাকু খানের ছেলে তাগুদার খান তখন অধিষ্ঠিত ছিল ক্ষমতায়। তার কাছে গেলেন নেকির দাওয়াত দিতে, যে প্রথমেই কি করতে হবে, কোনো জাতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে হলে সেই জাতির নেতার কাছে আগে যেতে হবে, জাতির যে লিডার আছে তার কাছে আগে যেতে হবে। তো তিনি সেই তাগুদার খানের কাছে গেলেন। তাকে দেখেই তাগুদার খান যখন তাকে নেকির দাওয়াত দেওয়ার জন্য গেলেন, সেই বুজুর্গ ব্যক্তি তাগুদার খান কি বললেন জানেন? ও মিয়া, এইভাবে বললেন, মিয়া বলেন তো আপনার দাড়ি উত্তম নাকি আমার এই কুকুরের লেজ উত্তম? তার সাথে একটি কুকুর ছিল। কেমন প্রশ্ন, হোয়াট এ কোশ্চেন! আমরা যদি কেউ যদি আমাদেরকে এমন প্রশ্ন করে, আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তেলে বেগুনে চলে যাব যে ভাই আপনি দাড়ির সাথে কুকুরের লেজের তুলনা করছেন। আহা, মানে একটা রিয়্যাক্ট করব আমরা। কিন্তু কোরবান যান সেই বুজুর্গ রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির প্রতি। তিনি কি বললেন জানেন? যে আলহামদুলিল্লাহ, আমিও
আপনার কুকুরের ন্যায়, আমার সৃষ্টিকর্তা এবং মালিকের কুকুর। আমিও আমার সৃষ্টিকর্তা এবং মালিকের কুকুর আপনার এই কুকুরের মতো। যদি আমি আমার সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যে থেকে বিশ্বস্ততার সাথে ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে যেতে পারি, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনার কুকুরের লেজের চেয়ে আমার দাড়ি উত্তম। দেখেন, হোয়াট এ নাইস অ্যান্সার! কেমন উত্তর! হ্যাঁ, কেমন উত্তর দিল! তাগুদার খান একদম বোল্ড হয়ে গেল, স্পিচলেস হয়ে গেল, নির্বাক। তার এই উত্তর তাগুদার খানকে খুবই প্রভাবিত করলো, খুব ভালো লাগলো তার। তখন সেই তাগুদার খান তাকে কি করলেন, নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিলেন যে আপনি আমার বাড়িতে মেহমান হন। তখন তিনি তার বাড়িতে মেহমান হলেন, আর তিনি প্রতিদিন তাকে হিকমতের সাথে ভালোবাসা দিয়ে কিছু না কিছু দিনের কথা তিনি শোনাতে রইলেন, নেকির দাওয়াত দিতে রইলেন। শুনতে 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 এক সময় তাগুদার খান কি করলেন, ইসলাম ধর্ম কবুল করলেন। শুধু তিনিই কবুল করেছেন না, তার সাথে তার সম্প্রদায়, তার জাতি ইসলামের ছায়াতলায় চলে এলো সবাই। সুবহানাল্লাহ। পরবর্তীতে তার নাম রাখা হয়েছিল আহমদ তাগুদার খানের। তো এই ছিল বুজুর্গানে কেরামের নেকির দাওয়াত দেওয়ার আন্দাজ, ধরন। 25শে সফরুল মুজফফর হচ্ছে আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির উর্স মুবারক। আসুন আমরা নিয়ত করি সেই উর্স মুবারকে আমরা কিছু না কিছু আলা হযরতের ইসালের সওয়াবের জন্য আমরা কিছু উপহার দিতে চাই কি চাই না? বলুন না। সেই মহান ওলিয়ে কামিল যিনি 1500 কিতাব, সহস্রাধিক কিতাব তিনি রচনা করে গেছেন, এত ইলিমের অধিকারী ছিলেন। এখন সময় নেই, আমি আর বলতে পারবো না। তো কাজেই সেই মহান ওলিয়ে কামিল 1400 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত, যাকে এই 1500 শতাব্দীর 1400 শতাব্দীর পরে 1500 শতাব্দীর আগমন, এই শতাব্দীর যাকে মুজাদ্দিদ বলা হয়। মুজাদ্দিদ বলা হয় কাকে? সংস্কারক, যিনি দ্বীনের সংস্কার করেন। ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির ইসালে সওয়াবের জন্য 126 বার সূরা ইখলাস, বেশিক্ষণ লাগবে না, আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা পাঠ করার ব্যবস্থা করব। আসুন আমরা ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল দাওয়াতে ইসলামের সুন্নত ভরা ইজতেমায় যে নিয়মিত দরুদ শরীফ আছে সেগুলো আমরা পাঠ করি। আর চেষ্টা করুন, ইনশাআল্লাহ নিয়ত করুন, দাওয়াতে ইসলামের মাদানী কাফেলা, যে মাদানী কাফেলা সফর করে সেই মাদানী কাফেলায় আপনারাও সফর করুন। নিয়ত করুন 3 দিনের জন্য, 8 দিনের জন্য, 12 দিনের জন্য, 1 মাসের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করুন। এখানে সফর যদি আপনারা করেন, আপনারা সফর করার পরে বুঝবেন যে এই মাদানী কাফেলায় সফর করে আপনারা কি পেয়েছেন, কি পেয়েছেন, যা আপনি 30 বছর বয়সে পাননি, 40 বছর বয়সে পাননি, 50 বছর বয়সে পাননি। ইনশাআল্লাহ এই মাদানী কাফেলায় সফর করলে আপনি সেটা অনুমান করতে পারবেন যে আপনাকে কি কি শিক্ষা দেয়া হবে, এখানে কি কি শেখানো হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমার সুন্নত ভরা ইজতেমার যে নিয়মিত দরুদে পাক আছে সেই দরুদে পাক আমরা পাঠ করি। আমি যেভাবে বলবো আপনারাও ঠিক সেভাবে আমার সাথে পাঠ করবেন ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। হযরত সৈয়দুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত আহমদ সাওয়ী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গানে দিন থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদ শরীফ একবার, জাস্ট ফর ওয়ান্স, একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি
সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি এলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন আর প্রশ্ন করলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাহিবুল আওলাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবেই পাঠ করে। কি সেই দরুদে পাক? আসুন আমরা পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আজমাইন থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা, 70 অ্যাঞ্জেলস, 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকিসমূহ লিখতে থাকেন। আসুন সেই দরুদে পাক আমরা পাঠ করে নিই। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i wa rabbil arshil azim। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i wa rabbil arshil azim। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i wa rabbil arshil azim। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ।
حسبي ربي جل ما في قلبي غير الله نور محمد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والسلام عليك يا
نبي الله والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيبي الله عليك يا نبي الله عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب مصطفى باطفيل مصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا جبار يا ستار يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم या जब्बारो या सत्तारो या करीम ए मालिक ए पाक परवरदिगार ए रब्बे करीम या सल जलाली वल इकराम ए मालिक मौला আমরা গুনাহগার খতাকার বদকার সিয়াকার মৌলা তোমার শাহী দরবারে হাত তুলেছি মৌলা এ মালিক ও মৌলা এমন কোনো গুনাহ নেই মৌলা যা আমাদের দ্বারা সংগঠিত হয় না মৌলা মৌলা দিনের আলোতে গুনাহ হয়ে যাচ্ছে মৌলা রাতের অন্ধকারে গুনাহ হয় সংগঠিত হয় মৌলা এ মালিক ও মৌলা গীবত আমরা করছি চুগলখড়ি আমরা করছি ওয়াদা খিলাফি আমরা করছি মালিক ও মৌলা প্রতারণা আমরা করছি মালিক ওজনে কম আমরা দিচ্ছি ধোঁকাবাজি আমরা করছি এ মালিক ও মৌলা হেন কোনো কাজ নেই যা আমাদের দ্বারা সংগঠিত হচ্ছে না মৌলা মৌলা হওয়ার তো এমন ছিল যে জমিন দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত আমরা জমিনের ভিতরে ধসে যেতাম কিন্তু তোমার রহমান তুমি রহমি রহিম রহমানুর রহিম তুমি আমাদেরকে এতদ সত্ত্বেও তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছো মৌলা আমাদেরকে রিজিক দিচ্ছ তুমি আহার দিচ্ছ এ মালিক পরিধানের বস্ত্র দান করে রেখেছো মৌলা এ মালিক ও মৌলা তোমার নিয়ামত ভোগ করার যোগ্যতা আমাদের নেই তারপরও তুমি অজস্র নিয়ামত দিয়ে যাচ্ছ তোমার কাছে কোনো নিয়ামত আমরা চেয়ে আসিনি মৌলা তারপরেও তুমি আমাদেরকে নিয়ামত দিয়েই যাচ্ছ তোমার নাফরমানি আমরা করেই চলেছি তারপরেও তুমি ক্ষমা করেই চলেছ মৌলা আমরা গুনাহগার তুমি গফফার এ মালিক আমরা বদকার তুমি সত্তার এ রহমানুর রহিম এ মালিক ও মৌলা এই গুনাহের ধারাবাহিকতা যদি জারি থাকে হঠাৎ যদি মালাকুল মউত চলে আসে আমাদের কি অবস্থা হবে কি পরিণতি হবে মৌলা মালিক আমাদের ভাগ্যে খুফিয়া তদবীর কি লিখে রেখেছো তুমি আমরা জানি না মৌলা
ইমানের সাথে দুনিয়া থেকে যেতে পারবো কিনা জানি না, ইমানের হালতে আমাদের মৃত্যু হবে কিনা জানি না, তওবা করে দুনিয়া থেকে যেতে পারবো কিনা জানি না। তারপরেও গুনাহ করেও চলেছি। গুনাহ করতে 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 আমরা বয়সের বোঝা, আমরা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি। তারপরেও গুনাহের মাত্রা আমাদের কমছে না, গুনাহ আমাদেরকে এতটুকু ক্লান্ত করছে না। এই মালিক, এই চোখ গুনাহের মধ্যে লিপ্ত, এই কান গুনাহের মধ্যে লিপ্ত, এই জবান গুনাহের মধ্যে লিপ্ত। যেই জবান তুমি দিয়েছিলে কালামুল্লাহ তেলাওয়াত করার জন্য, কুরআনে পাক তেলাওয়াত করার জন্য, কুরআন ও হাদিসের দর্স ও বয়ান করার জন্য, নেকির দাওয়াত দেওয়ার জন্য, সেই জবান দিয়ে আমরা গীবত করছি মাওলা, সেই জবান দিয়ে আমরা চুগলখড়ি করছি মাওলা, সেই জবান দিয়ে আমরা মুসলমানকে গালমন্দ করছি মাওলা। তুমি তো জবান আমাদেরকে এই জন্য দাওনি মাওলা। মুসলমানকে আমরা হুমকি ধামকি দিচ্ছি এই জবান দিয়ে। মালিক ও মাওলা, এ রব্বে করিম, এ মালিক, এই চোখ দিয়ে অশ্লীল দৃশ্য আমরা দেখছি, হারাম দৃশ্য আমরা দেখছি। কাল কিয়ামতের দিনে যখন আগুনের শলাকা এই চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হবে, তখন আমাদের পরিণাম কি হবে মাওলা? এ মালিক, এ রব্বে করিম, ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম, আমাদের প্রতি তুমি দয়া করো, করুণা করো মাওলা। আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আমাদেরকে, আমাদের মা বাবাকে, সকল উম্মতে মুসলিমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা চাওয়ার কোনো যোগ্যতা আমাদের নেই, তারপরেও ক্ষমা চাচ্ছি, কারণ তোমার রহমতের প্রতি আমাদের আস্থা আছে যে তুমি রহমানুর রহিম, তুমি ক্ষমা করে দেবে। এ মালিক, আমাদেরকে এমন ভাবে ক্ষমা করো, এমন ভাবে ক্ষমা করো মালিক ও মওলা, যেন গুনাহের প্রতি ঘৃণা চলে আসে আমাদের অন্তরে, নেকির প্রতি ভালোবাসা চলে আসে। এই মালিক, আমাদেরকে আমাদের প্রতি এমন ভাবে রাজি হয়ে যাও যেন কখনো তুমি নারাজ না হও। এ মালিক পাক পরওয়ারদিগার, এ রব্বে করিম, ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম, মালিক ও মওলা, আমাদেরকে নামাজের পাবন্দ বানিয়ে দাও, আমাদেরকে মসজিদকে ভালোবাসার তৌফিক দিয়ে দাও, আমাদেরকে তেলাওয়াতে কোরআন করার তৌফিক দিয়ে দাও, তোমার হাবিবের প্রতি উঠতে বসতে চলতে ফিরতে দরুদে পাক পাঠ করার তৌফিক দিয়ে দাও। নেকির দাওয়াত যার বয়ান আমরা শ্রবণ করলাম মাওলা, মালিক ও মাওলা, ঘরে বাইরে সকলকে নেকির দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করে দাও। এ মালিক, নিঃসন্দেহে তোমার তৌফিক ছাড়া আমরা একবারও সুবহানাল্লাহ পাঠ করতে পারবো না। মালিক ও মওলা, তোমার হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। এ মালিক ও মওলা, আমাদেরকে তুমি সৌভাগ্য দান করে দাও। মালিক ও মওলা, আমাদেরকে মমিন মুসলমান না বানিয়ে কবরে নিও না মওলা। মওলা, মৃত্যুর সময় যেন আমরা মমিন মুসলমান হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি। এ মালিক ও মওলা, আমাদের অন্তর থেকে নিফাককে দূর করে দাও, অহংকারকে দূর করে দাও মওলা, আমিত্বকে দূর করে দাও। এ মালিক ও মওলা, নিফাককে দূর করে দাও মওলা, অন্তরের মধ্যে ইখলাস দান করে দাও, নিষ্ঠা দান করে দাও, খোদাভীরুতা দান করে দাও। মালিক ও মওলা পাক পরওয়ারদিগার, মালিক ও মওলা, আমাদের জাহিরকে যেমন তুমি সুন্দর করে দিয়েছো, আমাদের বাতিনকেও তুমি অনুরূপ বানিয়ে দাও। এ মালিক ও মওলা, এ রব্বে করিম, ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম, যারা নিঃসন্তান তাদেরকে নেক সন্তান দান করো, যারা বেকার রয়েছে মওলা তাদেরকে কর্মসংস্থানের হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও। এ মালিক, যারা ঋণগ্রস্ত রয়েছে তাদের ঋণ পরিশোধ করার গায়েবী ব্যবস্থা করে দাও।
এ মালিক ও মৌলা গায়েব থেকে সাহায্য করো মৌলা। এ রব্বে করিম ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম, মালিক ও মৌলা যার ঘরে উপযুক্ত সন্তান রয়েছে, মেয়ে সন্তান রয়েছে, কন্যা সন্তান রয়েছে, বিয়ের সম্বন্ধ আসছে কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে মৌলা, বিয়ে হচ্ছে না মৌলা, সেই সমস্ত মৌলা ইসলামী বোনদেরকে মৌলা নেক পাত্রে পাত্রস্থ হওয়ার তৌফিক দান করে দাও। এ মালিক ও মৌলা, এ রব্বে করিম ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম, মালিক ও মৌলা তুমি জানো আমাদের কি প্রয়োজন আর কি প্রয়োজন নেই। তোমার কাছে মালিক ও মৌলা কি চাইবো আর কি চাইবো না মৌলা, তুমি তো না চাইতেই আমাদেরকে অজস্র নিয়ামত, অসংখ্য মৌলা নিয়ামত তুমি দান করেছো মৌলা। পরিশেষে একটি ফরিয়াদ, একটি আকুতি, একটি আবেদন, আমাদের সকলকে তুমি হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করে দাও, হজ করার তৌফিক দিয়ে দাও মৌলা। এ মালিক ও মৌলা উমরা করার তৌফিক দিয়ে দাও, কাবা শরীফের তওয়াফ করার তৌফিক দিয়ে দাও মৌলা, সফা মারওয়া মৌলা সাই করার তৌফিক দিয়ে দাও, মিনা মুজদালিফা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার তৌফিক দিয়ে দাও। এ মালিক ও মৌলা এ রব্বে করিম রওজায়ে রাসূলের জিয়ারত নসিব করে দাও মৌলা। রওজায়ে রাসূলের সামনে বাআদব দাঁড়িয়ে সালাত ও সালামের নজরানা পেশ করার তৌফিক দান করে দাও। এ মালিক ও মৌলা এই দেশের প্রতি তুমি খাস রহমত নাজিল করে দাও মৌলা। এই দেশকে, দেশের মানুষকে তুমি অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের চক্রান্ত থেকে মৌলার সুরক্ষা দান করো মৌলা। মুসলমান বিশ্বের যেখানে রয়েছে তাদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করো মৌলা। মালিক ও মৌলা মুসলমানদেরকে ধ্যানে, জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, মালিক ও মৌলা সম্পদে তুমি মৌলা সমৃদ্ধশালী করে দাও। এ মালিক ও মৌলা পাক পরওয়ারদিগার এত সুন্দর মাদানী পরিবেশ যিনি দান করেছেন মৌলা, যিনি তৈরি করে দিয়েছেন সেই আমির আহলে সুন্নাতের হায়াতের মধ্যে, ইলিমের মধ্যে, নেকির মধ্যে, মালিক ও মৌলা আওলাদের মধ্যে তুমি বরকত দান করে দাও। এ মালিক ও মৌলা রব্বে করিম আমাদের এই মাদানী পরিবেশের মধ্যে ইস্তেকামাত দান করো মৌলা। এই মাদানী পরিবেশের মধ্যেই আমাদেরকে মৃত্যু দান করো মৌলা। এই মাদানী পরিবেশেই যেন আমরা মরতে পারি সেই সৌভাগ্য দান করো মৌলা। এ মালিক ও মৌলা ঈমান ও আফিয়তের সাথে আমরা মদিনায় মরতে চাই মৌলা। মৌলা মদিনাতুল মুনাওয়ারায় মৌলা আমাদেরকে ঈমান ও আফিয়তের সাথে মৃত্যু নসিব করে দিয়ে মৌলা। জান্নাতুল বাকিতে দাফন, জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী করে দিও মৌলা। বিসমিল্লাহি আলা দীনি, বিসমিল্লাহি আলা নফসি ওয়া উলদি ওয়া আহলি ওয়া মালি। ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিকা, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিকা। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعل آخر كلامنا عند السكرة الموت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك যখন হবে তোমার দিদার তখনই হবে আমার স্বপ্নে এসো না মদিনে वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका मुस्तफा जाने रहमत तेला को सलाम शुम्अ बज़्म में
बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनकी